الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا مولائی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا مولائی یا حبیب اللہ. محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الامین المکین الحنین الرؤوف الرحیم. معزز و محتشم سامعین، حاضرین، مرکز علم میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. اور آج کا جو مرکز علم ہے انشاءاللہ اس مرکز علم کے بعد آج جو اس آیت کی روشنی میں آپ لے کر جائیں گے، یہ میرا دعویٰ ہے کہ یہ پہلے آپ نے سنا بھی نہیں ہوگا. اور میں خوش نصیب اس لیے ہوں کہ اللہ نے آپ سب کے صدقے یہ مجھے عطا کیا ہے. یہ میں بھی پہلی دفعہ بیان کر رہا ہوں، یہ میں بھی اس انداز میں پہلی دفعہ بیان کر رہا ہوں. تو میری بھی اپنی خوشی ہے کہ آپ سارے نیک لوگ ہیں، اللہ نے آپ کے صدقے مجھے عطا کیا ہے، کیونکہ کوئی نہ کوئی وسیلہ بنتا ہے نا جی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو روشنی خیرات مجھے ملی ہے وہ ساری آپ سب دوستوں کے صدقے ہیں. تو سب سے پہلے حسب معمول ہم قرآن مجید کی تجوید سے شروع کرتے ہیں. آج کا سارا دن میں نے یہ 4 حروف جو ہے وہ ڈسکس کیے ہیں، جن میں اکثر اگر ہم سمجھ لیں گے تو ہماری تجوید ٹھیک ہو جائے گی. ذلت، زلزلہ، دلالت اور سایہ، یہ سارے حروف آپ کے سامنے ہیں. آج ہم نے زال پڑھنا ہے، آج ہم نے زا پڑھنا ہے، آج ہم نے دود پڑھنا ہے، اور آج ہم نے زو پڑھنا ہے. ٹھیک، یہ جو 2 ہے ان کا مخرج ایک ہے، یہ جو 2 ہے ان کا مخرج ایک ہے. ٹھیک، عربی زبان میں دود سب سے مشکل لفظ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ بر صغیر میں پڑھنے پر بھی لڑائیاں ہوتی ہیں. اس کے اوپر بر صغیر میں لڑائی ہے، بنگلہ دیش میں ہے، بھارت میں ہے، تھوڑی سی نیپال میں ہے اور پاکستان میں ہے. باقی پورے ورلڈ میں اس کے اوپر کوئی لڑائی نہیں. اچھا، سب سے پہلے ہم آتے ہیں اس لفظ پہ اور اس لفظ پہ. پہلا لفظ ہے زال. کیا لفظ ہے؟ زال. چلے ہم اردو میں پڑھتے زال. ٹھیک ہے. دوسرا لفظ ہے زا. ان دونوں کا مخرج، زبان کی جو نوک ہے، ٹپ ہے، جو اس کو جو پہلے 2 دانت ہیں ان کی جڑوں پہ لگانا ہے، ان کی اوپر جڑوں پہ لگانا ہے. اب اس میں فرق کیا ہوگا؟ یہ والا لفظ نرمی سے ادا ہوگا اور یہ والا لفظ سختی سے ادا ہوگا. ٹھیک ہے. اگر اس میں سختی آ گئی تو یہ بن جائے گا، اس میں نرمی آ گئی تو یہ بن جائے گا. فرق تھوڑا سا ہے. ٹھیک. اب ہم سورہ زلزال پڑھتے ہیں، اس کے شروع میں یہ 2 لفظ ہیں، اذا زلزلہ، اذا زلزلہ. تو یہ ہے الف زبر زال از، 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 یہ آواز اس کی ہے. جو جنبش ہے، سختی ہے، وہ زا کی آواز ہے. یہاں سختی نہیں ہے. آج پہلی کلاس میں میں نے لطیفہ بھی سنایا تھا کہ
सराइकी में जाल बीवी को कहते हैं, सराइकी में जाल। तो मैंने वो सराइकी इलाके में बैठा हुआ था कोटद्दू में, तो मैंने कहा जी जाल नरमी से होगा, जाल से नरमी करनी है, तो वो लोग हंस पड़े। तो चले हम इसको असूल बना लें कि जाल से नरमी कर ले, वो चाहे बीवी हो या लफ्ज हो, दोनों से नरमी कर ले। तो जाल, अलिफ जबर जाल, अज, अज। अब इसका आसान है कि इंग्लिश हम सब बोलते हैं ना, तो जो ओरिजिनल इंग्लिश की प्रोनाउंसिएशन है वो है थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू नहीं है, थैंक यू, थैंक यू। ये जुबान ऊपर वाले दांतों के दरमियान में लग के हल्की सी हवा जो है वो बाहर है, थैंक यू। वही है जाल, वही है जाल। ये है यहां जुम्बश है, सख्ती है, जलजला। देखिए अल्लाह ने लफ्ज भी बड़े खूबसूरत बनाए। अब जलजले में शिद्दत होती है, तहस नहस हो जाता है, लफ्ज में शिद्दत है, लफ्ज में शिद्दत है। ये जिल्लत है, जिल्लत में इंसान गिरता है, तो लफ्ज भी गिर रहा है, लफ्ज में सख्ती नहीं आ रही। तो ये है जल्ला, ये क्या है जल्ला, ये है जल्ला, 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 जल्ला। क्लियर हो गया जी? अब हम प्रैक्टिस करेंगे तो ठीक हो जाएगा। अच्छा आगे है ये लफ्ज दौद। हिंदी और उर्दू में ये लफ्ज है जौद। जोए ज़ईफ पढ़ते हैं ना हम, जौद ज़ईफ पढ़ते हैं, और जोए ज़रूफ पढ़ा था हमने वो पक्की वाले कायदे में। तो वहां से हमने फिर इसको ज़ुआद पढ़ा, चूंकि उर्दू और हिंदी इसमें ज़ुआद ही है, तो बाज लोगों ने फिर गैरिल मगजूब बना दिया। ठीक, अब आप सिंपल, कुरान नाजिल हुआ अरब में, कुरान नाजिल हुआ अरब में, अरबी एक्सेंट निकाल ले। ये आपके सामने इरफानुल कुरान पड़ा है, और इरफानुल कुरान की एक ऐप भी है, इरफानुल कुरान की एक ऐप भी है, वो ऐप डाउनलोड कर ले। उसमें 42 कुर्रा हजरात की किरात भी है, उस ऐप के अंदर ही 42 कुर्रा हजरात की किरात भी है। उस ऐप के अंदर अंग्रेजी तर्जुमा भी है। मैं चूंकि अंग्रेजी में पढ़ाता हूं, तो मैं फिर इसलिए वो ऐप डाउनलोड की हुई है, जहां जरूरत पड़ती तो अंग्रेजी तर्जुमा वहां से मिल जाता है। तो उन कुर्रा हजरात 42 के 42 को सुने तो सारे दो लीन वाले हैं। अच्छा दालीन भी नहीं है, ये दाल भी नहीं है। जो दालीन पढ़ते हैं वो भी, और जो ज्वालीन पढ़ते हैं वो भी, वो थोड़ा रिव्यू कर ले, वो थोड़ा रिव्यू कर ले, ठीक है। और साथ ही ये भी कह दूं कि अगर कोई ज्वालीन पढ़ता है तो वो नाउजुबिल्लाह कोई कुफर नहीं कर रहा, मतलब हमें एक्सट्रीमिस्ट नहीं होना चाहिए। थोड़ी सी मोहलत, थोड़ी सी हमें जो है वो स्पेस रखनी चाहिए। तो इतना बड़ा भी गुनाह नहीं है, ठीक है। एक्सेंट मसला है, इसको आप एक्सेंट कह लेना। थोड़ी सी मुसलमान भाई है ना हमारा, खैर है, मसले को और है, वो हम इंशाल्लाह इस आयत में पढ़ेंगे। सो ये लफ्ज है, इसका जो मखरज है वो यही जा से थोड़ा ऊपर, जा से, ये जो आपने ऊपर वाले दो दांतों की जड़ों में जुबान लगाई थी, अब जुबान का भी पिछला हिस्सा और जड़ों का भी पिछला हिस्सा, और मुंह में आवाज भरेगी। ये दोनों लफ्ज मोटे लफ्ज हैं, वो जो हमने हरूफ मुस्तालिया पढ़े थे 7, खुस्सा, दौगतन, किज, ये 7 हरूफ है। ये 7 बोल्ड लेटर्स हैं, मोटे पढ़े जाने वाले हरूफ है, ठीक हो गया। तो लिहाजा जब अब ये दो पढ़ेंगे तो इसको दोद पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? दोद, मुंह भरेगा, मुंह भरेगा। अब अल्लाह के लिए यहां नरम आवाज है, अल्लाह के लिए यहां मोटी आवाज है। अक्सर मैं कहता हूं दीन एहतियात का नाम है। दीन, मालिक ने कहा आवाज बारीक कर दो, मौला हाजिर। मालिक ने कहा मुंह भर के पढ़ो, मौला हाजिर। बस जब अब ये शुरू हो जाएंगे, मालिक कहेगा बंदा मेरा है। उसको ज़वालीन भी कबूल है अगर बंदा उसका होगा तो, उसको दौलीन भी कबूल है अगर बंदा उसका होगा, ठीक है। अब ये क्या हो गया? दौद। अब ये लफ्ज बनेगा बोल्ला। क्या बनेगा? बोल्ला।
ये वही आवाज है जो जुआ वाली है, क्योंकि ओरिजिनल ये जुआ है। तो ये बनेगा ज़ल्ला, मुंह भरेगा। इसमें और इसमें फर्क ये है कि ये शिद्दत वाला होगा, पतला होगा, मुंह भरेगा नहीं। ये शिद्दत वाला होगा लेकिन मुंह भरेगा। ठीक है, अब ये चार लफ्ज एक दफा प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये क्या है? पहला ज़ल्ला, क्या है? ज़ल्ला। ये क्या है? ज़ल्ला, ज़ल्ला। ये क्या है? बोल्ला। अब देखिए आप थोड़ा मुश्किल में भी आ रहे हैं, इसलिए मैंने कहा ये मुश्किल लफ्ज है सबसे। और ये क्या है? वल्ला, वल्ला। क्लियर हो गया जी? अल्लाह आबाद रखे आपको, जज़ाकल्लाह खैर। आपका एक लफ्ज भी ठीक हो जाएगा तो मैं कल को क्लेम कर सकता हूं मौला के मैं खुद तो कुछ नहीं हूं, ये बड़े लोग हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे। अच्छा जी, अब आते हैं इस आया करीमा की तरफ। इस आया करीमा के अंदर इतने राज हैं, इतनी खूबसूरत आया मुबारका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, कुरान मजीद में 4 आयात ऐसी हैं या 4 जगह ऐसी हैं, ठीक है, जहां अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आका अलैहिस्सलाम का नामे नामी लिया है। पूरे कुरान में कितनी दफा नाम लिया है? 4 दफा। अब पहला सबक ये है, कोशिश करें आका अलैहिस्सलाम का जाती नाम कम ले, जाती नाम कम ले, बावजूद अदब, बावजूद अदब। हाँ, जहां आप किसी को तबलीग कर रहे हैं, जहां आप किसी को सबक पढ़ा रहे हैं, तो वहां नामे नामी जरूर लें, लेकिन जहां आप अदब कर सकते हैं तो जाती नाम, जैसे हम अपने वालिद गिरामी का जाती नाम बहुत कम लेते हैं। हाँ, अगर कोई पूछे जी आपके अब्बा जी का नाम क्या है, तो फिर लाजमी लेते हैं। उस वक्त नहीं कहे मेरे अब्बा जी का नाम अब्बू जी है उसे नहीं कहते ना। इसी तरह आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामे नामी अल्लाह ने कुरान में सिर्फ 4 दफा लिया है। ये पहला अदब है। ये हुजूर सैयदी शेखुल इस्लाम ने बड़े खिताबात में फरमाया कि जाती नाम कम ले। आका अलैहिस्सलाम हमारे पैगंबर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो सिफाती नाम आपको जो अच्छा लगे, आपको जो अच्छा लगे। मैं घर में गया तो उन्होंने अपने बेटे का नाम मोहम्मद रखा हुआ है, रखना चाहिए। आका अलैहिस्सलाम का हुक्म है, हदीस है कि अपने बच्चों के नाम मेरे नाम पे रखो। अच्छा, वो बैठे बैठे ना 4 दफा उसकी वालदा ने बुलाया, मोहम्मद बेटा हमारे वो मेहमान आए हैं तो पानी ले जाओ। फिर वो बाप ने बुलाया, मोहम्मद बेटा ये ले आओ। अच्छा, वो सुन के एक दफा तो बड़ा अच्छा लग रहा था कि आका करीम का नामे नामी उनकी जुबान जितनी दफा लिया जाएगा वो एक रिश्ता भी जुड़ना शुरू हो जाएगा। दूसरी तरफ मैंने देखा, मैं कि हाँ, अगर इसको और एस्पेक्ट में देखा जाए तो ऐसे नहीं। तो मैंने उनसे गुजारिश की, मैं कहा जी आप इसका कोई नाम रख लें, इसका कोई निक नेम रख लें। तो उन्होंने कहा हमने नाम ही इसलिए रखा कि आका का नाम जपते रहे। तो मैंने कहा ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, क्योंकि नीयत बहुत अच्छी है कि हम बेटे को बुलाएंगे तो एक दफा आका का नाम आ जाएगा। अब चूंकि नीयत ये है तो फाबिहा, ठीक है। मैंने अर्ज किया ना कि अगर बंदा उसका है, उसको सब कबूल है, उसको सब कबूल। अच्छा, अब आते हैं इसके पहले जो है वो क्या कहते हैं इल्म में पहले नुक्ते में। इस आया मुबारका में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो इरशाद फरमाया, मुहम्मद रसूलुल्लाह, मुहम्मद अल्लाह के रसूल है, वल्लज़ीना माहू, और वो लोग जो उनके साथ हैं, और वो लोग जो उनके साथ हैं। अब देखिए लोगों की बात हो रही है जो उनके साथ है, ठीक है। इस एक लफ्ज को ले लें, जो उनके साथ है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक कमी रह सकती थी और वो थी हरूफ तहज्जी का पूरा होना, हरूफ तहज्जी का पूरा होना। ये कुरान की वाहिद आयत है जिसमें अलफ से ये तक सारे हरूफ मौजूद है। अल्लाह ने वल्लज़ीना माहू में हरूफ तहज्जी भी नहीं छोड़ी कि इस आयत में कोई ऐसा हर्फ ना रह जाए जो आयत का हिस्सा ना बने। मैंने कहा ना, हम जब कुरान से सवाल करते हैं तो कुरान ऐसे ऐसे खजीने हमें देता है। तो हरूफ तहज्जी भी सारी की सारी ये कुरान की वाहिद आयत है। सूरा अल फतह आखिरी आयत, सूरा नंबर 48 है और उसकी आयत नंबर आखिरी है, तो आयत नंबर है 29। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हरूफ तहज्जी में हमजा भी नहीं छोड़ा, अलिफ भी नहीं छोड़ा,
हर लफ्ज इस आयत में पूरा कर दिया, वल्लज़ीना माहू पूरा करने के लिए, वल्लज़ीना माहू। अब जो उनके साथ है, जो उनके साथ है। अब यहां पहला नुक्ता क्या है? अल्लाह अगर हरूफे तहज्जी पूरे कर रहा है तो क्या हमें इजाजत है हम किसी फिरके को पीछे करें? देखिए, हमें उम्मत की इबादत की बात करनी चाहिए। ठीक है, कोई फिरका किसी तरह का ख्याल रखता है, उसका ख्याल उसको मुबारक, लेकिन रसूल करीम का उम्मती होने के नाते वो हमारा है। रसूल करीम का उम्मती होने के नाते वो हमारा है। हजूर सैयदी शेखुल इस्लाम फरमाते हैं कि उम्मत की मिसाल इस बाजू की तरह है, उम्मत की मिसाल इस बाजू की तरह है। और ये आगे मुख्तलिफ फिरके हैं, ये अहले सुन्नत ले लें, ये देवबंद ले लें, ये जो भी आगे बहुत सारे। फरमाया अगर तुम इनकी ख्याल करोगे, दुश्मन यहां बैठा है, दुश्मन इसको काट रहा है, उसको नहीं गर्ज अहले सुन्नत क्या कर रहा है, उसको नहीं गर्ज अहले तशरीह क्या कर रहा है, उसको नहीं गर्ज देवबंद अहले हदीस या बाकी जितने भी है वो क्या कर रहे हैं, उसको उम्मत से गर्ज है, उसको ये बाजू कट रहा है, काटना है। लिहाजा आपको ऐसे होना है, आपको वल्लज़ीना माहू, वल्लज़ीना माहू। अब आगे चलते हैं, इससे बड़ी जो जिम्मेदारी है, जो मैंने एक दफा सवाल भी किया था कि अगर कोई शख्स गैर मुस्लिम मरता है, अगर कोई शख्स गैर मुस्लिम मरता है और आप में से हर शख्स आका अलैहिस्सलाम का आशिक है, आका का प्यारा है। इमेजिन करें अगर मेरे आका ने पूछ लिया कि तुम मेरे अपने थे, एक बंदा मेरा हुए बगैर मर गया, एक बंदा मेरा हुए बगैर मर गया, तुम मेरे कैसे अपने हो? तुमने दीन पहुंचाया ही नहीं है, तुमने दीन। वल्लज़ीना माहू, वो जो लोग, अब उम्मत की दो किस्में, एक उम्मत दावत है, एक उम्मत इजाबत है। इजाबत कहते हैं कबूल करने वाले को। हम मुसलमान जो है, हम उम्मत इजाबत है। उम्मत, अल्लाह ने हमारे नसीब में ईमान लिखा था, किया है तूने मताए गुरूर का सौदा, फरेब सूद ज़िया ला इलाहा इल्लल्लाह। ये इतना मताए गुरूर है, अल्लाह ने हमें उम्मत इजाबत बना दी। दूसरी है उम्मत दावत, वो क़यामत तक मेरे आका अलैहिस्सलाम पूरी कायनात और पूरी इंसानियत के लिए रसूल है। इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ, कि मैं तुम सब की तरफ रसूल बन के आया हूं। अब अगर हम इस लड़ाइयों से निकलेंगे और ये ऐसे बनेगा, तो हम फिर इसका ख्याल करना शुरू करेंगे, इसका ख्याल करना शुरू करेंगे तो लोग हमारे इस ग्रुप में आना शुरू हो जाएंगे। जब हम ऐसे होंगे, इसकी कोई उक्कत नहीं है, इसकी उक्कत नहीं है, इसकी उक्कत नहीं है, ईरान अकेला मर रहा है, सऊदीया अकेला मर रहा है, तो मरते रहेंगे, तो वल्लज़ीना माहू पूरा नहीं होगा। तो पहली गुजारिश ये है कि अपने दिल में इतनी जगह पैदा करें। देखिए, अभी तो जिस करीम आका को हम मानते हैं वो तो गैर मुस्लिमों के लिए भी थे, उनको तो एक परिंदे के घोंसले से उठाए हुए बच्चे वो देखकर परिंदे की परेशानी कबूल नहीं थी, क्योंकि वो भी उम्मत में आता है। तो हमें इंसानों से मोहब्बत करनी है, हमें इंसानों से मोहब्बत करनी है। अब मोहब्बत कैसे करनी है? फरमाया अशिद्दाउ अलल कुफ्फार। अब मोहब्बत का रंग क्या है कि जो काफिर है, जिन्होंने मानने से इनकार कर दिया, जो उम्मत दावत नहीं बन रहे, उन पे अशिद्दाउ, सख्ती। अब काफिर कौन होगा? तीसरे स्टेज पर जिसने आपकी दावत कबूल नहीं की, आपकी दावत को रिजेक्ट कर दिया, आपकी दावत को रिजेक्ट कर दिया। काफिर जो लफ्ज है, काफिर का मतलब होता है इनकार करने वाला। अल्लामा इकबाल ने फरमाया था ना, हम काफिरों के काफिर, काफिर खुदा हमारा। अब समझने वालों को बहुत देर बाद समझ आई कि हम काफिरों के इनकार करने वाले हैं, हम काफिरों को नहीं मानते, और उनका इनकार हमारा खुदा भी करने वाला है। काफिर खुदा, ये काफिर ये फेल के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, नाउन के तौर पर इस्तेमाल नहीं हो रहा। फिर समझ आ जाएगी,
कि हम भी काफिरों का इनकार करते हैं, रिजेक्ट करते हैं, और मेरा रब भी उनको रिजेक्ट करने वाला है। तो जो आपकी दावत कबूल नहीं करता उसके लिए अशिद्दाओ, ठीक, इस पे हम आगे बात करते हैं कि वो फिर अशिद्दा। उसके बाद रुहमाओ बैनहुम, आपस में रहीम बन जाए, आपस में क्या बन जाए, रहीम बन जाए। ये एक बहुत बड़ा मसला है कि हम आपस में रहीम नहीं, हम एक मियां बीवी से रहीम नहीं है, हालांकि रिश्ता वही है सबसे बड़ा, जो माँ बाप बहन भाइयों के बाद वही संभालता है। बीवी को शौहर संभालता है, शौहर को बीवी संभालती है, और वही लड़ते रहते हैं। वो गुलाम मोहिउद्दीन एक बड़ा अच्छा पीटीवी का सर वो था एंकर, वो कहता है जो शादी करते हैं वो इसलिए नहीं करते, जो शादी करते हैं इसलिए करते हैं कि हम खुश रहे, और जो शादी नहीं करते वो भी इसलिए नहीं करते कि खुश रहे। और शादी ऐसा रिश्ता है कि दो लोग इस तरह रहते हैं कि किसी को रहने नहीं देते। वो फनी करता है ना। तो अगर शादी इसलिए है कि उसको रहने नहीं देना तो फिर नहीं, रुहमाओ बैनहुम, सबसे पहले रिश्ता वहां से शुरू हो। हमारा घर रुहमाओ होना चाहिए, फिर हमारी गली रुहमाओ होनी चाहिए, हमारी मस्जिद रुहमाओ होनी चाहिए, हमारा ऑफिस रुहमाओ होना चाहिए। हम किसी की गलती को पीते नहीं है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन सातर अखी, जो अपने किसी मुसलमान भाई का पर्दा रखे, सतर अल्लाह लहू यौमल क़ियामा, अल्लाह उसका पर्दा रखेगा क़यामत वाले दिन। बगदाद में एक बुजुर्ग गुजरे हैं, उनका नाम था हजरत इब्राहिम असहम। असहम अरबी जुबान में बहरे को कहते हैं। अब आप हैरान होंगे, वो बुजुर्ग तशरीफ रखते थे, उनके पास कोई खातून आई, एजेड थी, बूढ़ी थी, अपने बच्चों की दुआ कराने के लिए। अब जो आई तो उसका वहां पे जो है वुजू टूट गया, उसकी हवा खारिज होगी खातून की। अब जाहिरी बात है, एक गैर मर्द के सामने ऐसा हो जाए, मतलब हम सारे मर्द बैठे हैं, अगर यहां भी नेचुरल है, ये कोई इतने गुनाह की बात नहीं है, लेकिन शर्म की बात है, लेकिन शर्म की बात है। अब वो माई साहबा उनको जानती नहीं थी बुजुर्गों को, अब वो जिस मसले के लिए आई थी वो भी जरूरी था, तो उन्होंने उस शर्म को संभाला, अपने आप को फिर इंकरेज किया और बाबा जी को जुमला बोला। तो बाबा जी ने कहा बेटा मुझे ऊंचा सुनता है, मुझे ऊंचा सुनता है। उसने ऊंचा बोला, फिर मैं अभी भी नहीं सुना, और ऊंचा बोलो, और ऊंचा बोलो। जब तक वो अम्मा जी हयात रही, बाबा जी वेल नोन बहरे बने रहे। एक औरत थी ना, उसको भी शर्म ना आए, ये इस्लाम है। हम तो ढूंढ ढूंढ के लोगों की गलतियां निकाल के मुंह पे मारते हैं। वो अशफाक अहमद बड़ी खूबसूरत बात लिखते हैं, कहते सच कड़वा नहीं होता। हम अक्सर सुनते हैं ना कि सच कड़वा होता है, कहते सच बोलने वाले का अंदाज कड़वा होता है। वो उसको इतना सख्त करके बयान करता है, ऐसा लगता है तीर लग रहा है। तो सच कड़वा नहीं है, सच बोलने वाले का अंदाज कड़वा है। क्या मेरे आका ने सच नहीं बोले होंगे? वो तो कोई सच कड़वा नहीं था, क्योंकि अंदाज बड़ा प्यारा था, अंदाज बड़ा दिल नशी था। तो रुहमाओ बैनहुम, जब तक हम रुहमाओ बैनहुम नहीं होंगे, हम उम्मत दावत और इजाबत नहीं बन सकते, उम्मत इजाबत नहीं बनते। अब सिंपल उसका लॉ दे रहा हूं, सिंपल उसका लॉ दे रहा हूं, वही जो मैंने अक्सर बात की है। हिजरत मदीना के बाद आका ने फरमाया मुहाजिरीन जितने भी हैं उनको अंसार हर चीज आधी आधी दे दो। एक साहबी आ गए, वो अंसारी थे, आका मेरी दो अजवाज हैं, दो बीवियां हैं, आपने कहा हर चीज आधी आधी करो, क्या करूं? फिर मैं नहीं, ये तुम्हारी बीवियों का पूछ, इस पे मैं हुक्म नहीं देता। अब कुर्बान जाए उन बीवियों पे भी, और दुआ करें अल्लाह ऐसी बेटियां, ऐसी बहुएं, ऐसी बीवियां हमें दे, हमारी बीवियों को ऐसा शऊर दे। वो गए कि जी मैंने आका अलैहिस्सलाम का हुक्म सुना है, अब हुक्म है कि आधा आधा कर दो। मैं चाहता हूं तुम दोनों में से एक को मैं तलाक दूं और अपने मुहाजिर भाई से ब्याह दूं। आप हैरान होंगे, दोनों ने कहा कि आका का हुक्म पूरा करें, हमें कोई गर्ज नहीं, शौहर तुम हो या वो है, आका खुश होने चाहिए।
آقا مطلب شادی جتنا بڑا بندھن، اس پہ خاتون بیوی کہہ رہی ہے کہ مجھے فرق نہیں پڑتا شوہر یہ ہے یا یہ ہے، میرا آقا خوش ہو، میرے مصطفیٰ خوش ہو۔ تو دوستو رحماء بینہم کب ہوگا؟ جب آپ کو سامنے والا بندہ نظر نہ آئے، اس کا مالک نظر آئے کہ اس بندے کے مالک بھی میرے آقا ہے، میرے مالک بھی میرے، اب بندہ جیسا بھی ہے قبول ہے، کیوں؟ خوش مالک کو کرنا ہے نا، خوش۔ آقا نے فرمایا کہ جو تم میں سے کوئی شخص، میرا ایک امتی، میرے کسی دوسرے مسلمان امتی کی مدد کرے چھوٹی سی، اب حدیث سنے، فقد سرنی، اس نے مدد کر کے مجھے خوش کیا، مدد کر کے مجھے خوش کیا، ومن سرنی فقد سر اللہ، اور جس نے مجھے خوش کیا اس نے اللہ کو خوش کیا، ومن سر اللہ ادخلہ اللہ فی الجنہ، اور جس نے اللہ کو خوش کیا اللہ نے جنت میں ڈال دیا۔ اب اس حدیث کا اپوزٹ میننگ پہ آ جائیں، جس نے میرے امتی کو خوش کیا، اپوزٹ کیا ہوگا؟ جس نے میرے امتی کو ناراض کیا، پنچ کیا، تنگ کیا، پریشان کیا۔ خوش کیا مجھے خوش کیا، میرے امتی کو نہ خوش کیا تو مجھے نہ خوش کیا، مجھے خوش کیا اللہ کو خوش کیا، مجھے نہ خوش کیا اللہ کو نہ خوش کیا، اللہ کو خوش کیا اللہ نے جنت میں ڈال دیا، اللہ کو نہ خوش کیا تو۔ اب آپ ذرا ایک منٹ کے لیے دیکھیں، ہماری دنیا جہنم نہیں بنی ہوئی؟ کیوں؟ ہم کسی کو خوش نہیں کر رہے، ہم اپنے لیے جی رہے، اپنی بس پڑی ہوئی ہے، ہر نفسا نفس، آج بھی نفسا نفسی، مجھے پنکھے کے نیچے بیٹھنا ہے باقی جائیں جہاں مرضی۔ نماز میں دیکھ رہا ہوتا ہوں اگلی صف میں نہیں جا رہے ہوتے کیونکہ آگے پنکھا نہیں ہوتا، حالانکہ اگلی صف میں جانا کتنا برکت والا ہے بھائی، آپ اس لیے اگلی صف میں جائیں کہ یہاں پنکھے کی ہوا کسی اور مسلمان بھائی کو لگ جائے گی، 2 منٹ کا تو کام ہے۔ جب ہم آقا کے امتیوں کو خوش کرنا شروع کریں گے، آپ دیکھیں رحماء بینہم کی تفسیر شروع ہو جائے۔ اب دیکھیں مہاجرین اور انصار کیا کرتے تھے۔ مہاجرین جب رزق آتا تھا، فصلیں آتی تھی، کھجوریں آتی تھی، وہ اپنا ڈھیر بڑا لگاتے تھے۔ انصاری بھائی جن کا وہ باغ ہوتا تھا ان کا ڈھیر چھوٹا تھا، لیکن چھوٹے ڈھیر میں وہ اعلیٰ قسم کی فصل ڈالتے، ان کو پتا تھا میرا انصاری بھائی مجھے زیادہ حصہ دے گا، اپنا ڈھیر بڑا بناتے، لیکن اس میں 2 نمبر والی فصل ڈالتے، تاکہ میرے انصاری بھائی نے جان بوجھ کے چھوٹا ڈھیر لینا ہے تو ہم اس میں اچھی فصل ڈال دیں۔ اب ان کی قربانی بھی عظیم کہ وہ جان بوجھ کے ایک ڈھیر بڑا بناتے، ان کو پتا تھا ہمارا انصاری بھائی آقا کو خوش کرنے کے لیے مجھے بڑا ڈھیر دے گا، تو وہ اندر کھاتے آقا کو خوش کرنے کے لیے چھوٹے ڈھیر میں اچھی چیزیں ڈال دیتے، اچھی چیزیں ڈال دیتے۔ تو دوستوں ان کو بھی سب کچھ ملا ہے اور سب انہوں نے قربان بھی کیا ہے۔ آج ہم قربان کچھ نہیں کر رہے ہیں، مل کچھ نہیں رہا، لیکن ہم کتنی بھاگ دوڑ ہے۔ 15 سے 20 گھنٹے نارملی ایک بندہ جاگ رہا ہے، ایسا ہی ہے؟ کوئی خوش نصیب اس کو 8 گھنٹے نیند مل رہی ہے، ٹھیک ہے، کوئی 8 گھنٹے گھر میں رہتا ہے، اس میں نمازیں بھی ہیں، سونا بھی ہے، کھانا بھی ہے، تو 4 گھنٹوں سے 6 گھنٹے نیند مل رہی ہے، باقی ساری بھاگ دوڑ ہے، برکت نہیں ہے۔ ابا جی قبلہ ایک ہی تھے، 6 7 8 بھائیوں کو پال جاتے تھے، کیوں؟ وہ دینے والے تھے، وہ آقا کی امت کی قدر کرنے والے تھے، آقا کی امت کی رحماء بینہم۔ اگر اللہ حروف تہجی کو بھی اس آیت میں اکٹھا کر سکتا ہے تو ہم بندوں کو اکٹھا نہیں کر سکتے؟ تو مراکز علم جو ہے یہ بندوں کو اکٹھا کرنے آیا ہے، جوڑنے آیا ہے۔ آپ جو مرضی کریں، آپ کا آفس ہے، آپ کی بزنس ہے، ڈیلنگ ہے، وٹ ایور، آپ اکٹھے کرنے والے بن جائیں۔ آپ نے اپنی سیٹ کا جواب دینا ہے، آپ نے شہر کا جواب نہیں دینا۔ ہم سے اپنا کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے اور اپنی رعایا جس کی نگہبانی آپ کو دی ہے اس کا سوال ہونا ہے۔ آپ سے آپ کے 8 گھنٹے ڈیوٹی کا سوال ہونا ہے کہ حلال ہے حرام ہے، آپ سے آپ کی پبلک ڈیلنگ کا سوال ہونا ہے، سامنے والے کا سوال آپ سے
नहीं होना, इसको ठीक करना। मैं ठीक हो जाऊं, आप खुद ब खुद हो जाएंगे। हमारी लड़ाई ये है कि यार आपको मेरी समझ नहीं आती। हम हर एक को कह रहे थे आपको मेरी समझ नहीं आती। तो ये आसान काम नहीं है कि हर बंदा आपको समझे। आसान ये है कि आप समझ लें। आका के पास अबू जहल आता है, मुझे आपसे बुरा कोई नहीं, तो मैं ठीक कहते हूं। हजरत सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला तशरीफ लाते हैं, फिर मैं आका आपसे मुझे प्यारा ही कोई नहीं, तो मैं तुम भी ठीक कहते हो। तीसरा बंदा कहता सरकार ये क्या, फिर मैं उसको भी जानता हूं, मैं इसको भी जानता हूं। उसको मुझ में ऐसा नजर आना था इसलिए उसने बोल दिया, अबू बकर को मुझ में ऐसा नजर आना था, अबू बकर ने बोल दिया। तो आका समझते थे हर बंदे को। एक शख्स आया बद्दू, आका की गर्दन मुबारक में बड़ी खूबसूरत शॉल, उसने उसकी कन्नी से पकड़ के खींचा, सरकार की गर्दन मुबारक पे मुबर्रम आ गया। हजरत उमर, हजरत बकर सिद्दीक आंखें लाल हो गई, चेहरा जर्द हो गया गुस्से से, सरकार इतना बदतमीज। पर मैं नहीं, उसको अदब नहीं है, कुछ नहीं कहना। हाँ भी क्या चाहिए सरकार, ये बड़ी प्यारी चादर है मुझे दे दे। आपने कुछ नहीं कहा, चादर उतार के दे दी। जब हम अगले को समझेंगे, यकीन करें आधे दुख खत्म हो जाएंगे। हम कहते नहीं मुझे पहले समझो। अब अच्छा यही करना, फिर अल्लाह पाक पे आ जाए, उधर हमारी डीलिंग बदल जाती है। अल्लाह मैं गुनहगार हूं, अल्लाह मैं सुस्त नहीं। अब बताए ना कि अल्लाह मैं तेरे मुताबिक चलता हूं। बेरंगी छोड़ दे या करंग हो जा, सरासर मोम या संग हो जाए। ठीक, अगर आप दुनिया वालों से ऐसे हैं फिर उधर भी ऐसे हो, फिर अल्लाह की भी वो समझदारी वाली चीजें पूरी करें, वहां नहीं हम पूरी करते। बंदों पे हम रोब जमाते हैं, फिर उधर भी जमाएं। आप बंदों को लिवरेज दें, बंदों को जगह दें, कुशन दें, स्पेस दें, फिर मौला से स्पेस मांगे। बंदों को माफ करें, फिर उससे माफी मांगे, उससे माफी। मैंने आपके शायद बताया, मैं उम्रा करने गया तो एक बंदा खाना काबा शरीफ के दरवाजे के सामने खड़ा है, वो था इधर बाजोड़ वाली साइड का। उसकी बात मुझे बड़ी खूबसूरत लगी। वो कहता है मालिक मैं अपने इलाके का खान हूं, मेरा बड़ा तोती बोलता है, जागीरदार हूं, लेकिन कोई कत्ल भी करके मेरे दरवाजे पे आता है ना, मैं माफ कर देता हूं। कत्ल भी करके मेरे दरवाजे पे आए तो मैं माफ कर देता। अब मैं जैसा भी हूं तेरे दरवाजे पे आ गया हूं। अब वो ना मौलवी है ना आलम है, लेकिन बात कितनी प्यारी है, तरीका। उसने कहा मालिक मैं जैसा भी हूं तेरे दरवाजे पे आ गया हूं, तू मुझे खाली नहीं लौटा। और यकीनन मालिक ऐसे लोगों को सुनता भी होगा। तो जब हम दुनिया के साथ अच्छे होते हैं तो मालिक हमारे साथ अच्छा हो जाता है। वल्लज़ीना माहू, जो जो उनके साथ है आप उनका अदब करना शुरू हो जाए। वो पंजाबी में मिसाल देते हैं ना कि कुत्ता तेरा नहीं तेरे साइयों का मुंह मारना। तो साइयों के लिए करना शुरू कर दे, बंदा जैसा भी है। आप रात को बैठे ना जाए नमाज पे, दुरूशी पढ़े और अर्ज करे आका आज एक बंदा ऐसा था, आज एक बंदा ऐसा था, वो माफ करने के काबिल नहीं था, आपके लिए छोड़ दिया, आपके लिए छोड़ दिया। हो सकता है मेरे आका फरमाए अल्लाह को कि अल्लाह ये बंदा छोड़ा जाने वाला नहीं था, मेरे लिए छोड़ दे इसको भी, मेरे लिए इसको भी छोड़ दे। और अगर आका ऐसा फरमा दे, अगर आका ऐसा फरमा दे तो क्या कुछ रह जाएगा पीछे, फिर दुनिया भी मिल जाएगी, आखिरत भी मिल जाएगी। तो वल्लज़ीन माहू, अब ये आयत में बड़े और भी जो है वो नुक्ते हैं, लेकिन चूंकि नमाज अजान हो चुकी है तो बस आखिरी बात करके एंड कर रहा हूं। हमारे सबक का जो आखिरी पॉइंट है वो आका अलैहिस्सलाम की सीरत मुताहरा से है कि आका अलैहिस्सलाम के दो अमाल जो बड़े खूबसूरत हैं, जो हमने अपनाने हैं। और वो है कि आका अलैहिस्सलाम इंसानियत दोस्त थे, इंसान दोस्त थे। आका अलैहिस्सलाम क्या थे? इंसान दोस्त थे। आप बिला तफरीक मजहब और बिला तफरीक उम्र सबकी इज्जत करते थे, सबकी इज्जत करते थे।
اگر ہم اپنے آپ کو امتی، عاشق رسول، غلامی رسول میں بہت بھی قبول کا نعرہ لگاتے ہیں تو آقا کی یہ سنت ہے کہ انسانیت شناس بن جائے. اب وہ دو حدیثیں پڑھیں. ایک عورت فاحشہ ہے، بدکارہ ہے، گھر آ رہی ہے، اس سے کتا مرتے دیکھا نہیں جا رہا، وہ کسی نہ کسی طرح جوتے کے ساتھ، دوپٹے کے ساتھ وہ پانی نکالتی ہے، اس کتے کو پلا دیتی ہے. آقا نے فرمایا رب نے اس کو معاف کر دیا. مطلب وہ فاحشہ بدکارہ ہونے کے باوجود اس میں انسانیت تھی. دوسری حدیث، عورت ہے، عابدہ ہے، زاہدہ ہے، روزہ دار ہے، لیکن ایک بلی کو گھر میں پیاسا مار دیتی ہے. آقا نے فرمایا اللہ اس کو جہنم میں ڈال دیتا ہے. کیوں؟ اس کی عبادت، اس کے روزے، اس کی ساری زہد نے اس کے اندر اتنی انسانیت نہیں ڈالی کہ وہ ایک بے زبان کو پیاسا مار رہی ہے. تو ان دونوں حدیثوں میں انسانیت کا درس ہے. ان دونوں حدیثوں میں انسانیت کا درس ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ کی زندگی اور مدینہ کی زندگی، غزوہ بدر ہوا، 72 کے قریب کافر مارے گئے. آقا نے جانے سے پہلے فرمایا ان سارے کافروں کو یہاں ایک بڑی قبر کھود کے دبا دو. اب غصے والے صحابہ جن کا غصہ بھی آدھا اترا تھا، وہ 13 سال اذیتیں برداشت کر کے آئے نا، ان کا سرکار یہ تو ہمارے ازل دشمن تھے. فرمایا انسان تھے، انسان، تو ان سب کو ایک بڑا سارا گڑھا کھود کے دبایا گیا. انسانیت دوستی. پھر ایک مدینہ کے اندر ایک ایب نارمل خاتون تھی، اس نے آقا علیہ السلام مسجد نبی میں مصروف ہے، اس نے بلایا باہر سے تو سرکار اٹھ کے چلے گئے. اس نے سرکار کا کچھ ٹائم ضائع کیا، بولتی رہی، سرکار سنتے رہے. جب واپس تشریف لائے تو بعض صحابہ، کیونکہ آقا کو بھی تھکاوٹ ہوتی تھی نا، اور وہ جو پیار کرنے والے تھے آقا سے، انہوں نے کہا سرکار آپ کا ٹائم ضائع کیا، اس کو چھوڑ دیتے، اس کی کوئی نہیں سنتا. آقا نے فرمایا جس کی کوئی نہیں سنتا میں سننے آیا ہوں. اب آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں، اگر آپ کو لگتا ہے آپ کی کوئی نہیں سنتا، سنائیں نا ذرا. جب علیحدگی ہو جائے، کام کاج ختم ہو جائے، وضو کریں، جائے نماز پہ بیٹھ جائیں، سنائیں. اے گنبد خضرا کے مکی میری مدد کر، یا یہ بتا کون میرا تیرے سوا ہے. یہ محسن نقوی کا کلام ہے، بڑا خوبصورت. اس کو کبھی علیحدگی میں بیٹھ کے پڑھا کریں. الہام کی رمجھم کہیں بخشش کی گھٹا ہے، یہ دل کا نگر ہے کہ طیبہ کی فضا ہے. اس کا آخری ہے اے گنبد خضرا کے مکی میری مدد کر، یا پھر یہ بتا کون میرا تیرے سوا ہے. تو جب آقا کریم سے ایسے جڑ جائیں گے تو آقا کے صدقے آپ اللہ سے صحیح جڑیں گے. آقا کے صدقے ہم اللہ سے صحیح جڑیں گے. آخری بات، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو دوسری سنت ہے، ایک ہے انسانیت شناسی، انسان دوستی، دوسری سنت ہے زبان کی پاکیزگی. میرے آقا نے بچپن سے لے کر آخری سانس تک کوئی ایک گالی زبان مبارک سے نہیں نکالی. یہ وہ سنت ہے جس کو اپنانے کی، اس سے دنیا بدلے گی. جو ہماری ظاہری سنت ہے، ایک ہے سنت عادیہ، سنت عادیہ، اور ایک ہے سنت اعوذ باللہ من الشیطان، جو ہماری سوشل سننا ہوتی ہے. عادیہ میں آپ کا اپیرنس آتا ہے، لباس ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا لباس تھا، وہ عادیہ میں آئے گا. عرب میں مونچھیں منڈوائی جاتی تھی، وہ سنت عادیہ ہے. چونکہ صحرا ہے، وہ سفر کرتے تھے تو ریت پھنستی تھی، اس لیے مونچھیں منڈواتے تھے. ہاں کم رکھنی چاہیے. اونٹوں سے آگے فرمایا اگر آپ کے خوراک میں یا آپ کے نوالے کا حصہ بن گیا بال تو حرام ہو گیا. اب یہ سنت عادیہ ہے. ہاں جو آپ کی سوشل ڈیلنگ کی سنتیں ہیں ان سے معاشرہ بدلنا ہے. میرے آقا نے کبھی کسی کو گالی نہیں دی. آج ہم جس زبان سے نعت پڑھتے ہیں، درود السلام پڑھتے ہیں، آقا کی ترانے گاتے ہیں، سرکار کے ہم نامے نامی لے کر چومتے ہیں، پھر وہی زبان گالی دے گی تو پھر دوستی نہیں ہوئی. پھر آقا نے کبھی کسی کی چغلی نہیں کی، غیبت نہیں کی. آقا نے کسی کو علیحدگی یا پبلکلی تذلیل نہیں کی کسی کی.
ایک شخص تھا، آج میں نے صبح والی کلاس میں بتایا، اس کا نام تھا ابی بن خلف. یہ امیہ بن خلف کا بھائی ہے. یہ گھوڑا اپنا خریدتا تو کہتا یہ میں نے نام لیتا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بڑی بدتمیزی سے کہ یہ میں نے ان کو قتل کرنے کے لیے لیا ہے. اس کو کھانا کھلاتا تو کہتا میں اس کو موٹا تازہ کروں گا تاکہ مجھے قتل کرنے میں مدد دے. غزوہ احد میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور پہ چوٹیں آئیں، دانت مبارک شہید ہو گئے، تھکاوٹ سے دو چار. اس وقت اس نے حملہ کیا. آقا نے اس وقت زبان سے کچھ نہیں کہا، ایک نیزہ مارا اور اس کی گردن کی یہ شارک کاٹ. زبان اس وقت بھی پاکیزہ رکھی. اس سے بڑی بات ہے، ہم اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے ہیں تو سب سے بڑی سنت ہے، چونکہ سب سے بڑے پرابلم زبان کے. آقا نے فرمایا تمہارے جبڑوں میں جو کچھ ہے اور جو تمہاری رانوں میں جو کچھ ہے، ان دو چیزوں کی گارنٹی دے دو، مجھ سے جنت کی گارنٹی لے لو. تو آدھی گارنٹی زبان کی ہے، آدھی گارنٹی زبان کی ہے. اب جتنا ہم نے بری باتیں کرنی ہے، برے الفاظ کرنے ہیں، اتنا ہم درود پڑھتے رہے، اتنا ہم اچھی باتیں کرتے رہے، اتنا ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کرتے رہے. اب آگے ربیع الاول شریف آ رہا ہے. اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے 42 نعت خوان تھے. کتنے؟ 42 نعت خوان تھے. میں عمان گیا، مسقط سے کے قریب ایک جگہ ہے، اس کا نام ہے سمائل. وہاں پہ ایک صحابی رسول کی قبر انور ہے، ان کا نام نامی ہے حضرت مازن بن غدوبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ بہت بڑے بت پرست تھے اور بتوں کو پوجنے والوں کے بھی اور بت بنانے والوں کے بھی استاد تھے. جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ پاک میں اعلان نبوت کیا تو یہ علیحدگی میں اپنے بتوں کی پوجا کرتا ہوتا تھا. تو بت سے آواز آئی کہ مازن مجھ میں کچھ نہیں رکھا، مکے جاؤ. بت سے آواز آئی. وہ پریشان ہو گئے کہ یہ تو کبھی بولا ہی نہیں ہے، یہ تو کبھی بولا ہی نہیں ہے. اچھا، پھر اس نے اگنور کر دیا کہ یہ کچھ شاید وہم ہوگا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے مدینہ تشریف لے آئے. پھر ایک دن اس کی قسمت اچھی تھی، بت سے آواز آئی. پھر غور کیا، مراقبہ کیا کہ جو ہے اب دوبارہ مجھے رہنمائی کرے. پھر بت سے آواز آئی کہ میں کچھ نہیں ہوں. جیسے اس نے کہا میں کچھ نہیں ہوں تو کلہاڑا لے کے پہلے سارے بت توڑے کہ میں ایسے ٹائم ضائع کرتا رہ گیا ہوں. پہلا قافلہ پکڑا، مدینہ پاک چلے گئے. اب چونکہ بتوں کے پوجنے والوں کے سردار تھے، ادبی لٹریری آدمی تھے، آقا کی بارگاہ میں جاتے ہی اشعار پڑھے. آقا کی بارگاہ میں جاتے ہی اشعار پڑھے آقا کی تعریف میں. اور ان کا ترجمہ یہ تھا کہ آپ وہ ہیں جن کی وہ بھی گواہی دیتے ہیں جو بول نہیں سکتے. آج ان کے مزار اقدس پہ وہ اشعار لکھے ہوئے، ان کے مزار اقدس پہ وہ اشعار لکھے ہوئے. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی وجہ سے پورا عمان ان کے حوالے کر دیا اور ان کی وجہ سے پورا عمان جو ہے مسلمان ہوا. تو آقا کی تعریف، ایک صحابی رسول ہے حضرت نابغہ جادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تازہ کلام لکھا، آقا کی بارگاہ میں آ گئے. آقا میں نے آپ کی تعریف میں کچھ کلام لکھا تھا، میں سناؤ. اب نعت سننا کس کی سنت ہو گئی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. درود، نعت ایکچولی اردو کے درود کو نعت کہتے ہیں. سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، یہ اردو کا درود ہے. تو آقا علیہ السلام نے نعت مبارک سنی اور کہا نابغہ اللہ تمہارے چہرے کی وجاہت سلامت رکھے. ایک صحابی فرماتے ہیں میں ان کو 60-70 سال کی عمر میں دیکھتا، ان کا کوئی دانت ٹوٹتا تو پیچھے سے نیا دانت آ جاتا. 60-70 سال کی عمر میں آقا کی دعا کا اثر تھا کہ چہرے کی وجاہت خراب نہیں. تو دوستو اپنے بچوں کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جوڑے، اپنے گھروں میں آقا کی محبت کی باتیں کریں. انداز جو بھی ہے قبول ہے، انداز جو بھی ہے. میں نے کہا نا، اس شخص نے کہا جی ہمیں محمد کہنا اچھا لگتا ہے، قبول ہے، نیت ٹھیک ہے. کوئی نعت نہیں پڑھنا چاہتا ہے، اچھا کوئی اور انداز لے لو، قبول ہے. بس ٹارگٹ وہاں جائے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ہمارے بچے جڑے رہے. جب جڑے رہیں گے پھر دیکھیں ان بچوں کا مستقبل بھی سنورے گا، ان بچوں کی شادیاں بھی اچھی جگہ پہ ہوں گی، ان لوگوں کے نصیب بھی اللہ اچھے کر دیں گے. کیونکہ نصیب والوں کے گلے
ان کے گلے میں پٹا نصیب والوں کا ہے، ان کے قدموں میں آپ نے لگا دیا، آپ کا اتنا سا کام ہے، آپ کا اتنا سا کام والذین معہ، اللہ نے حروف تہجی جوڑ دیے، ہم دو چار لوگوں کو نہیں جوڑ سکتے؟ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے. کوئی سوال ہے تو کر سکتے ہیں پلیز. وما علینا الا البلاغ.